ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار والہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا شکریہ ضرور کر دیجیے، لائٹ ہاؤس والا اپنا لاؤڈ اسپیکر والا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو، غم سے ٹھہرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ چار مصرے اور حاضر ہیں، اور یہ 50 سال سے عمر کے زیادہ لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ محترم حضرات، آج ہم جس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، پردیش کے کئی مقامات سے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سبھی لوگ فیوض اور برکات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس ولی کامل کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، وہ قدوۃ المجاہدین، قطب الکاملین، سلطان العاشقین، سید العارفین، حضرت شیخ علاء الحق الدین المعروف مخدوم شاہ اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاتح جاجموں شریف آج سے 850 سال پہلے ایران کے ایک علاقے زنجان میں آپ کی ولادت طیبہ 21 رمضان المبارک کو ہوئی، اور دستور زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم مادر مشفقہ، پدر بزرگوار، ام محترم کے سائے کرم میں حاصل کیا۔ اس کے بعد حصول تعلیم کے خاطر حضرت مخدوم شاہ اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زنجان سے بغداد شریف کا سفر فرمایا، جہاں 2 سال تک قیام رہا۔ قرآن، حدیث، تفسیر، ادب، تاریخ، غرض کی شریعت اور طریقت کے سارے علوم آپ نے حاصل فرمائے۔ اسی مقدس بستی میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ واقعہ غریب نواز کے ہندوستان آنے سے پہلے کا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعضمت صحبت میں 1 ہفتے رہے، آپ نے خلافت اور اجازت سے نوازا۔ حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت صحبت دیا اور خلافت قادریہ بھی حاصل۔ آپ بغداد شریف سے زنجان تشریف واپس لائے، اور اب آپ نے تیاری فرمائی، خدا کی مرضی تھی، خدا کی رضا تھی، اشارے غیبی کی بنیاد پر ستکتی ہوئی انسانیت کو سنبھالنے کے لیے آپ ہندوستان کا رخ فرما لیتے ہیں۔
دلی تشریف لائے. یہ زمانہ سلطان ایبک کا تھا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں بیٹھ کر پورے ملک میں روحانی حکمرانی فرما رہے تھے. دلی سونپ دیا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو. دلی کی ہر گلی اور کوچے میں عالم یہ تھا کہ ہر گلی اور کوچہ قرآن حدیث کی فضاؤں سے معطر نظر آ رہا تھا. بادشاہ ایبک کو جب معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے, اللہ کی رضا پر سفر کر کے آیا ہے, تو بادشاہ چل پڑا اور مخدوم صاحب کا پرجوش استقبال کیا, قدم بوسنی فرمائی, والہانہ شان کے ساتھ آپ کو دلی سے رخصت کیا. آپ جاجمو تشریف لائے. یہاں انتظار تھا کسی ایسی ذات کا جو انسانیت اور مانوتا کا سبق پڑھاوے. یہاں انتظار تھا جو محبتوں کا پیغام دے. یہاں انتظار تھا جو عدل و انصاف کی بات کرے. یہاں انتظار تھا جو حق و صداقت کا پیغام دے. حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 599 ہجری میں چل کر کے جاجمو شریف تشریف لائے. 60 سال تک حیات ظاہری کے آپ کسی خطے میں رہے اور پورے علاقے کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا. بہت بڑی ہے بہت بڑی اور اہم بات ہے کانپور اور جاجمو والوں کے لیے کہ جس بستی میں جس گلی کوچے میں آپ رہتے ہیں, اللہ کا ولی اپنے 60 سال اس شہر میں گزار گئے. حضرات توجہ فرمائیے, حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ نے 27 سفر, جو آج 27 سفر کی تاریخ ہے, اسی تاریخ میں اپنی قیمتی جان ارحم الراحمین کے حوالے فرما دی اور آپ کا وصال ہو گیا. آپ کی عمر مبارک 125 سال کی تھی. آج آپ کا آستانہ دیکھ لیجئے, مرجع خلائق ہے. آپ سرکار کانپور ہیں, آپ شہنشاہ کانپور. محترم حضرات, یہ وہ اولیاء کرام ہیں, یہ وہ بزرگان دین ہیں, ان کو سمجھنا ہو تو آؤ قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھو جو دن بھر میں ہر نمازی کم سے کم 48 مرتبہ پڑھتا ہے, وہ ہے سورہ فاتحہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ چلا. بولو محبت سے سبحان اللہ. کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم, اے اللہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور نہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے غضب فرمایا, اور نہ ان کا راستہ چلا جو لوگ بہکے ہوئے. حضرات توجہ کیجئے, یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آؤ اسے ہم قرآن ہی سے سمجھتے ہیں, آؤ قرآن ہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. صراط مستقیم ہے کیا؟ انعمت علیہم, اللہ تو نے جن پر انعام فرمایا ہے, تو مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن پاک میں 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام فرمایا وہ نبیوں پر فرمایا, صدیق پر فرمایا, شہیدوں پر فرمایا اور صالحین پر فرمایا. اور جن پر اللہ کا انعام ہے وہی سیدھا راستہ ہے. بولو محبت سے بولو, وہی سیدھا راستہ ہے. جن پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے. نوٹ کرو, باوجود چل کر آنے والوں, محبت کے ساتھ در مخدوم پر پہنچنے والوں, آج صرف تم ایک ولی کی مزار پہ نہیں آئے ہو, آج تو تم سیدھے راستے پہ آئے ہو. آج صراط مستقیم پہ آئے ہو. یہ صراط مستقیم ہے. نوٹ کرو, اب اگر کوئی ولیوں کی بغاوت اور مخالفت کرے تو سمجھ لینا کہ کسی ولی کی بغاوت اور مخالفت نہیں کر رہا, یہ سیدھے راستے سے ٹکرا رہا ہے, یہ صراط مستقیم سے ٹکرا رہا ہے, یہ سیدھی راہ سے ٹکرا رہا ہے. حضرات جب ان بزرگوں کا دامن تھامیں گے تب ہمارا اور آپ کا دامن بھرے گا. آج دیکھیے, میں آپ کو بتا دوں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ان مزاروں پہ آئیں, اولیاء کرام کے فیض و برکات حاصل کریں تو سب آپ کو پتہ چلے. خاص طور سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آج گھر گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے. بولو, شادی دونوں بھائی کی ہوئی اور جھگڑا شروع, بٹوارا شروع, گھر بٹنے لگا, ماحول بگڑنے لگا, مقدمہ بازی ہونے لگی. بولو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آستانہ مخدوم شاہ پر
नसीहत लेकर के जाना और इसे पैगाम समझना कि खानकाह मखदूमिया का ये पैगाम इस उम्मत के हवाले किया गया है। तवज्जो कीजिए, कौन नहीं जानता हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको इमाम हुसैन ने कूफे में अपना नायब बनाकर भेजा था। 12,000 का लश्कर मुरीद हुआ, फिर यजीदियों ने आपको शहीद कर डाला। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद उनके साथ साथ 2 बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम गए हुए थे। उन बच्चों को तलाश किया गया, आखिरकार ये जालिम उन बच्चों को पा लेते हैं और पाने के बाद हारिस नामी शख्स जब दोनों बच्चों को दरिया फुरात के करीब ले गया और ले जाकर के उसका कत्ल का इरादा था, तलवार चमकती हुई हाथ में उठा ली। दोनों बच्चे दरिया फुरात के पास खड़े हुए हैं, बड़े बेटे की तरफ तलवार उठाया तो छोटा बच्चा चीख पड़ा और बोला, नादान, अगर खून चूसने से तेरा पेट भर सकता है तो मेरे भाई की गर्दन को माफ कर दे, ले मेरा गला हाजिर है। उसने छोटे भाई की तरफ रुख किया तो बड़े भाई ने कहा, नादान, ये कैसे हो सकता है कि छोटा भाई मेरे सामने ज़बह किया जाए? मैं अपनी आंखों से देखता रहा हूं, ये कभी नहीं हो सकता। आखिरकार दोनों बच्चे मोहब्बत में रोते रोते करीब आ गए, इतना करीब आए कि दोनों की गर्दनें गर्दन से मिल गई। इस जालिम को मौका मिला, तलवार उठाया, एक साथ दोनों बच्चों पर हमला किया, दोनों की गर्दनें साथ में कट गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत मुकद्दर में थी, शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे इस मकाम पर बताना और कहना यह है कि बोलो, एक दिन मौत आएगी, मरना है कि नहीं? सबको मरना है, बगैर मौत के कोई ना बाकी रहेगा। मगर मुस्लिम के बच्चों ने कम उम्री में दरियाए फुरात पर शहीद होते होते पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि मरना तो है, मगर एक भाई को चाहिए कि अपने भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को अपने भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। तवज्जो कीजिए जरा सा, ये सबक लेकर के घर से जाइए। यहाँ से मुस्लिम के शहजादों ने जो सबक दिया था, आज भाई भाई में कितनी कशीदगी है, कितने इख्तिलाफात हैं, किस तरह घर टूट रहे हैं। तौबा करो इन बातों से, एक वली के दरबार में आए हो और अच्छी जिंदगी गुजारो। भाई भाई का हक अदा करे, छोटा बड़े का अदा करे, बड़ा भाई का अदा करे, तो इंशाअल्लाह पूरे घर में नूर ही नूर नजर आएगा। हजरात, एक बात और सुन लीजिए, आज अगर कोई किसी पे गुस्सा हो जाता है तो माफ करने को तैयार नहीं होता है। माफ करने की आदत डालो। माफ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। हजरत उमर के जमाने में एक शख्स ने पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके जानवर पर मार रहा था, लेकिन एक इंसान को लग गया, वो मर गया। तो उसके 2 बच्चे थे, दौरे फारूकी था, अदालत फारूकी में आए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बदला चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हालात का जायजा लिया, हुक्म फरमाया, कसास दिया जाएगा। ठीक है, पत्थर मार करके इसने तुम्हारे बाप को मार डाला है, तुम भी पत्थर मारो, कसास लो, बदला लो, इंतकाम लो। हजरत उमर का ये फैसला था। उस शख्स को बुलाया गया, वो हाजिर हो गया सजा खाने के लिए। इतने में हजरत उमर से एक गुजारिश करता है, अमीरुल मोमिनीन, एक बात है, वो ये है कि मेरे वालिद के जब इंतकाल का टाइम आया था तो उन्होंने हम 2 भाइयों में पूरा माल बांट दिया था। मेरा भाई छोटा था तो छोटे भाई का माल भी मुझे दे दिया था कि जब ये बालिग हो जाए तो इसका माल इसके हवाले कर देना, मगर मैं अभी माल उसका मेरे ही पास है। अगर आज पत्थर मार कर मुझे कत्ल कर दिया गया, कसास ले लिया गया, तो मेरे भाई का हक कौन देगा? आप इतनी देर के लिए इजाजत दे दें कि मैं जाकर के अपने भाई का माल उसके हवाले करूं। अरे ऐसी सोच पैदा करो मुसलमानों, ऐसा दिमाग पैदा करो मुसलमानों। हजरत उमर क्या कहते हैं, ठीक है चले जाओ, मगर जमानतदार चाहिए। अब जमानतदार कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मामूली केस नहीं था, बोलो मर्डर केस था, मामूली केस नहीं था, कोई जमानतदार नहीं मिल रहा था। इतने में उस शख्स की नजर पड़ी, पूरे मजमे में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, नूरानी चेहरा था। कहा, सुनिए, ये जमानत लेते हैं। और वो कौन थे? वो सहाबी रसूल हजरत अबू जर गिफारी थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन पूछते कि आपने जमानत ले लिया? कहा, मैंने ले लिया। अगर एक भाई अपने भाई पर भरोसा करना जानता है तो दूसरा भाई उस पर अमल करना जानता है।
हजरात वो शख्स गया, अपने छोटे भाई का माल हवाले करके वापस पलटा, लेकिन आने में देर हुई, चे में गोइयां होने लगी। अब नहीं आएगा, मरने को कौन आता है, कसास देने को कौन आता है, पत्थर खाने को कौन आता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए, कहा सुन लो, अगर मैं जमानत लेना जानता हूं तो उस शख्स के ना आने पर पत्थर खाना जानता हूं। अल्लाह अकबर। इतने में देखा कि एक तूदा सा नजर आ रहा है, ठहरो ठहरो, लगता है कोई मुसाफिर नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ी तो वही शख्स था और अदालत फारूकी में आकर के खड़ा हो गया। उमर पूछते हैं, माल दिया है अपने भाई का, कहाँ मुकम्मल तकसीम करके आया हूँ, मरने की तैयारी से आया हूँ, पत्थर खाने की तैयारी से आया हूँ, कसास ले लीजिए, ये हक है, मुझे देना पड़ेगा कसास। हजरत उमर ने कहा उनसे, उठाओ हाथ में पत्थर, मारो बदला ले लो, उठाओ पत्थर कसास ले लो, उठाओ पत्थर इंतकाम ले लो। दोनों ने हाथ में पत्थर उठाया, बढ़े उस शख्स की तरफ, उसके बाद पत्थर उठा करके फेंक दिया। अमीरुल मोमिनीन को देखने लगे। उमर कहते क्या देख रहे हो, पत्थर उठाओ मारो, तुमने पत्थर फेंक दिया। कहा हुजूर कैसा बदला, कैसा कसास, कैसा इंतकाम। अगर एक भाई अपना वादा निभाना जानता है तो दूसरा भाई उसे माफ करना जानता है। मैंने माफ कर दिया। दोस्तों ये पैगाम लेकर के दरबार मखदूम से जाओ और भाई भाई मिल करके अच्छी जिंदगी गुजारो और अच्छा माहौल गुजारो, ताकि हर घर में रोशनी नजर आए, हर घर में रहमत नजर आए। और एक बात मेरी ये सुन लीजिए, तालीम पर जरूर ध्यान दें। बच्चों से मजदूरी मत कराइए, बल्कि उनको पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए। लड़की लड़के जब पढ़े रहेंगे तो आपका घर भी बेहतर होगा, खानदान भी बेहतर होगा और आपका पूरा माशरा बेहतर होगा। सुनो, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, मगर तालीम का शौक बढ़ा दो। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाए। मोहतरम हज़रात, अब आप तैयार हो जाएं, कुल शरीफ शुरू होने जा रहा है और हम इस मौके पर दावत देंगे हजरत कारी अली नूरी साहब को कि तिलावत रब्बानी से कुल का आगाज फरमाएं। और इस मौके पर एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा लीजिए। माइक का इंतजाम किया है। मैं समझता हूं कि उर्स बहुत होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन ये जो लाइट हाउस है, नाम क्या है अरशद भाई? कानपुर लाइट हाउस, ये इन्होंने इतना बेहतर इंतजाम किया है कि जगह जगह आप तक आवाज पहुंचाता है। हर जगह लोग खड़े होकर इत्मीनान से अपनी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इनको फैजाने मखदूमी से माला माल फरमाए और इनका राब्ता और रास्ता दरगाह शरीफ से बरकरार रखे। हजरात के जो सब आज देख रहे हैं आप, कई लाख का मजमा है, कहां से लोग आए हैं। इसमें हमारे मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब साहिब सज्जादा आस्ताने हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह आली जनाब अदनान राफे साहब जो सज्जादा नशीन हैं, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनका खुद का कारोबार है, बहुत बड़ा सा कारोबार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मगर साथ में मैंने खुद देखा है इन्हें मजार शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह चादर चढ़ाते हुए, सफाई करते हुए ये खुद करते हैं। और इस कमेटी के सदर मुहतरम आली जनाब इरशाद आलम साहब जो अपनी ज़ईफ़ी और कमजोरी की परवाह किए बगैर हर वक्त खड़े होकर दरगाह शरीफ का इंतजाम देखते हैं। अल्लाह ताला इन हजरात को सेहत और सलामती अता फरमाए। मैं पर तारीक अली नूरी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।